हालेलुया। धन्नवाद करते हैं प्रभु यीशुआ हम मसीहा जी का, जिसने सानू अज फिर एक बारी खुदा ने अपने पवित्र चरणों के विच आउण दा मौका दिता और असी उस सच्चे परमेश्वर की प्रभु यीशुआ हम मसीहा जी की वडियाई दे लई सारे ही इस वक्त इकट्ठे हाँ। हालेलुया। धन्नवाद करते हैं परमेश्वर का कि पूरा 2020 साल खुदाबंद ने अपने पवित्र हत्थां दे नाल साडी सब की सुरक्षा की और सानू 2021 दे विच अज परमेश्वर के घर विच इबादत आराधना करने का मौका दिता। हालेलुया। सो मसीह की बंदगी वालों 2021 दे विच आप सब जी नू जी आया नू और सब नू मुबारकबाद दिंदे आ कि 2021 साल आप दे लई, आप दे परिवार दे लई, आप दी मिनिस्ट्री दे लई, आप दी स्पिरिचुअल लाइफ दे लई और जो भी तुहाडे नाल जुड़े हुए हैं सब दे लई बहुत सारियां खुशियां लैके आवे, बहुत सारी आशीष लैके आवे। हालेलुया। सो ये 2021 साल अज जो असी पहले दिन ही परमेश्वर की बंदगी दे विच हाँ, खुदा दे घर दे विच हाँ, मिल के उसका धन्नवाद करिए, मिल के उसकी वडियाई करिए कि जिस परमेश्वर ने पूरा साल 2020 इन्नी तंगी दे विच सीगा, इन्नी महामारी दे विच सीगा, फिर भी उन्हां हालातां दे विच भी साडे खुदावंद ने, साडे परमेश्वर ने सानू सुरक्षा दे के रखी और सुरक्षा ही नहीं बल्कि सानू ब्लैस भी किया और अज दे दिन तक सानू जिंदा रखा। हालेलुया। सो आओ मिल के परमेश्वर दे हजूर दे विच जाने आ, खुदावंद दे हजूर दे विच जाने आ और प्रभु का धन्नवाद करते हैं। सारे मिल के अपनियां अखां बंद करके कुछ पल दे लई पूरा साल पिछे आपां देखांगे, उन्हां हालातां नूं देखदे होए परमेश्वर का धन्नवाद करें। सारे जने जो भी इस वक्त स्क्रीन ते सानू देख रहे हैं, चाहे तुसी अपने घर विच हो, चाहे गड्डी विच हो, चाहे तुसी रसोई विच हो, चाहे तुसी अपनी काम दी साइड ते हो, चाहे बैड ते बैठे हुए हो, जिथे भी हो, कुछ पल दे लई प्रभु का धन्नवाद करें। थैंक यू यीशुआ, थैंक यू यीशुआ। मिल के थैंक यू यीशुआ कि तुसी प्रभु जी सानू पूरा साल संभालिया, पूरा साल साडी रखिया कीती, साडे परिवार नूं खुशहाल रखिया। इन्नी तंगी दे दिनां दे विच तू साडे अंग संग हो के सानू ब्लैस कीता। प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे हां, मिल के धन्नवाद करें क्योंकि प्रभु ने अज ये दिन दिता है, अज दा दिन उस खुदावंद ने सानू दिता है, उस परमेश्वर ने सानू दिता है जो सानू प्यार करता है और अज असी उहदा धन्नवाद करिए कि जिसने सानू संभालिया, जिसने अज 2021 दे विच सानू लैके आंदा। बहुत सारे लोग अज दा ये दिन नहीं दे सके, बहुत सारियां प्रॉब्लम दे विच वो फस गए, कुछ मर गए, कुछ इस दुनिया नू छड्ड के चले गए, पर तुसी जो अज खुदा दे हजूर विच हो, तुसी उहदा धन्नवाद करो। अपनी अखां नू बंद करदे होए, अपने मुंह नू खोलदे होए, अपने हत्थां नू उठाउंदे होए, प्रभु यीशुआ तुहाडा धन्नवाद, प्रभु यीशुआ तुहाडा धन्नवाद, प्रभु यीशुआ तुहाडा धन्नवाद। तुसी पूरा साल सानू संभालिया और अपनी दया दे नाल सानू अज ये नवा दिन, नवा साल दिता, ये 2021 सानू दिता। असी तुहाडा धन्नवाद करते हाँ, असी तुहाडा शुक्र करते हाँ, तुहाडी वडियाई करते हाँ और तुहानू महिमा दिंदे हाँ। प्रभु यीशुआ जी तुसी सच्चे हो और वफादार हो और अपने वादियां नू पूरे करने वाले परमेश्वर हो। तुहाडे वादियां दे और तुहाडी दया दा करके ही अज असी तुहाडे पवित्र चरनां दे विच आण के तुहाडी महिमा दे लई इकट्ठे होए हाँ। प्रभु जी जो भी सानू स्क्रीन उत्ते देख रहे हैं, जो सानू देखते और ते सुनते हैं, प्रभु यीशुआ हम मसीहा दे नाम दे विच उन्हां दे लई धन्नवाद करते हाँ, उन्हां नू ब्लैस करिए और उन्हां दे परिवार नू खुशियां दईए। प्रभु यीशुआ जी खुदावन जी 2021 साल उन्हां दे लई सुरक्षा दा साल होवे, उन्हां दे लई आशीष दा साल होवे, उन्हां दे लई बरकतां दा साल होवे। प्रभु यीशुआ जो 2020 दे विच वो अपने गोल पूरे नहीं कर सके, जो टीचे अपने पूरे नहीं कर सके, ये 2021 दे विच तुसी उन्हां दी मदद करो, उन्हां नू ब्लैस करो और उन्हां दे घरां दे विच तुसी अपनी आत्मा दी शक्ति बहा दिओ। प्रभु यीशुआ जी तुसी अपना रहम करो, प्रभु यीशुआ तुसी अपनी दया करो, प्रभु यीशुआ तुसी अपनी कृपा करो। प्रभु यीशुआ जी असी धन्नवाद करते हाँ प्रभु जी जो तुसी सानू ये सारी सुविधा दी है कि असी
ऑनलाइन सर्विस के द्वारा तुहाडी महिमा कर सकीए, तुहाडे पवित्र नाम नूं उच्चा कर सकीए। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਦਰ ਟੀਨੂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ब्रदर टीनू नू ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਯਾਲੀ, ਸਾਡਾ ਆਜੜੀ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 23 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੜਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਬਲੀਦਾਨ ਔਰ ਉਸੇ ਦਇਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਿਸੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਿਸੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਿਸੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਿਸੂ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਹਰ ਜਨ ਉਹਦੇ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लहूलुहान है
देखोगे तो पहचाना पाओ। घावों में पड़ा है यीशु मेरा, देखो तो कोई शोभा भी नहीं। लहूलुहान है यीशु मेरा, बेटे बेटी तुझे अपनाने को। कलवरी पर तेरे लिए तड़पता है वो, हाथ पैर उसके तेरे लिए चेत गए। बेटे तू देख सरा, तेरे लिए कुर्बान हो। बेटी तू देख सरा, तेरे लिए कुर्बान हो। सच्चे मन ਦੇ ਨਾਲ याद करें जिस ने ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ क्रूस ਤੇ जान ਦਿੱਤੀ है। प्रभु यीशुआ, थैंक यू यीशुआ। उस पर अपना लहू बहाया, तेरे अनगिनत पापों के खातिर। सर पर कांटों का ताज पहना, ऊंचा उठाने तेरा सिर। क्रूस पर अपना लहू बहाया, तेरे अनगिनत पापों के खातिर। सर पर कांटों का ताज पहना, ऊंचा उठाने तेरा सिर। बेटे बेटी तुझे अपनाने को। कलवरी पर तेरे लिए तड़पता है वो, हाथ पैर उसके तेरे लिए चेत गए। बेटे तू देख सरा, तेरे लिए कुर्बान है वो। बेटी तू देख सरा, तेरे लिए कुर्बान है वो। लॉर्ड यीशुआ, यस लॉर्ड यीशुआ, तू ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ प्रभु। चोरों के बीच में चढ़ गया, तुझको ऊंचा उठाने के लिए। सीने पे गहरा था सहा, तुझको गाई देने के लिए। चोरों के बीच में चढ़ गया, तुझको ऊंचा उठाने के लिए।
बेटे, तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है वो। पत्मोस में यूहन्ना ने देखा जो सूर्य से अधिक है वो शोभायमान, फिर वही आवाज सुनता रहूं, सागर के लहरों के शोर समान। पत्मोस में यूहन्ना ने देखा जो सूर्य से अधिक है वो शोभायमान, फिर वही आवाज सुनाता हूँ, सागर के लहरों के शोर समान। आद्य भी अंत भी जीवन भी है तू ही। आद्य भी अंत भी जीवन भी है तू ही। मिलके आद्य भी अंत भी जीवन भी है ओ ही। आद्य भी अंत भी जीवन भी है। यस लॉर्ड यीशु, आदि भी तू है, अंत भी तू ही है प्रभु, अल्फा भी तू ही है, ओमेगा भी तू ही है प्रभु यीशु। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਇਸ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਗਵਾਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆਦਿ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੂਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2020 ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਭਰਾ ਦਾ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ।
ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹਮ ਮਸੀਹਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Praise God. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। Wish you all a happy new year. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ Thank God for 2020. ਔਰ 2020 ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। God has protected us and provided us whatever we required. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। We can clearly say that it is not because of our might we are here. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। It is just because of the grace of God we all are here. ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। Amen. How many of believe that? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? We are entered into a new year. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। We call that it is 2021. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 2021 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। That 2021 itself says that Jesus Christ has born 2021 years before. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। We don't know how the 2021 is going to be. ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2021 ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, But God knows. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Today we are going to receive the word of God. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। I know you all are just waiting what God will speak in this new year. ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 2021 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। Let us close our eyes and pray together. ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Wherever you are sitting, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, close your eyes. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ Lift your heart to the Lord. ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। Allow the Holy Spirit to come and manifest through us. ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੰਮ We ਕਰੇ। all are gathered in the mighty name of Jesus ਅਸੀਂ Christ. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, As He has promised us. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 or 3 gathered in my name, I will be in the midst of you. ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Father in heaven, ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ as we ਹੈ, are gathered in the name of Jesus Christ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, even we all are in different countries and sitting in different rooms, different houses, but through this media, we unite our heart in one spirit. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲਓ। As Church of Bahrain, ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਆਫ ਬਹਿਬਰੀਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ we all are in one fellowship. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। We are coming to thy presence. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। Father, we dedicate this service to you in the name of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Those who are listening and watching this word of God today, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ we ਹੈ, are praying for each and everyone tonight. ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Lord, let your mighty hand touch upon them. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੋ।
I myself and my family, we surrender to you, Lord. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। Protect us with your precious blood. ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। I pray for Brother Charanjit and his family. ਮੈਂ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Protect them. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। I pray for Brother Tinu and all his belongings. ਮੈਂ ਭਾਈ ਟੀਨੂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Protect him, O Lord. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ। We dedicate all these equipments, electrical equipments to you, Lord. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Till this end, let your name be glorified. ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। As tonight we are listening the word of God. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, Speak to us, Father. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। We are praying those who are sick. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ Let them ਬਿਮਾਰ receive the ਹਨ, healing in the name of ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Jesus. ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। We are praying those who are afflicted. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਡ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। Let them be, Lord, get the healing in the name of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। Let them delivered in the name of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। Those who are going through the difficult situation. ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ We ਹਨ, are praying for those who lost their job. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ We ਗਵਾ are ਬੈਠੇ lifting ਹਨ। each and everything. Those who are praying, we are bringing them to your presence. ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। We believe in you, Lord. ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ We ਹਾਂ। believe you will heal them. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ We ਨੂੰ ਚੰਗਾ believe ਕਰ that ਜਾਓਗੇ। your presence is going to manifest. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। Lord, tonight speak to us. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। We entered into a new year. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। We want your guidance. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We want to know your perfect will. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We want to walk in your perfect will. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। We want to receive the vision from you. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ। Talk to us, Father. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। In Jesus' name we gathered. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। We believe in your Son is here with us. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ We ਆਏ। believe your Holy Spirit is with us. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। Let your Holy Spirit manifest through the word of God. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। We pray for the church. ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ We ਹਾਂ। pray for each and every believers in our church. ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Protect each and everyone. ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। As we remember 2020, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ many ਹਾਂ। of our brothers and sisters went through difficult situations, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ but ਹਨ। you protected us. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। But you provide us in everything. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। Thank God for that. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ We ਧੰਨਵਾਦ give you all ਕਰਦੇ ਹਾਂ। glory and honor. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। In Jesus' name we pray. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Amen. ਆਮੀਨ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Let us turn to the word of God. ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। As you listen the word, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ Holy ਸੁਣਦੇ Spirit ਹੋ, will speak to you. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। As you listen the word of God, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ please pray if the word is speaking to you. ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। If the word is for you, just pray that let that happen in your life. ਅਗਰ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ। Through the word of God, the Holy Spirit is going to manifest in you. ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। I know those who are listening, or maybe you are listening later. ਉਹ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋ। Maybe you are going through a difficult situation. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ Maybe you ਜਾਂਦੇ lost ਹੋ। your job. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ Maybe you ਹੋ। are sick today. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ। Maybe you have some family issues. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲੇ ਹੋਣ। Whatever your problems, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। the 2020, whatever the problems you went through, ਔਰ ਜੋ ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋ, today our prayer is, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ
let God restore us everything. ਔਰ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। God can restore you. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ Our ਹਨ। God is a God of restoration. ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। The word of God proves that. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। Let me tell you what the word of God ਇਹ says. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ। In this new year, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ God is going to restore you whatever you lost. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। Restoration means ਜੋ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? whatever we lost, God can bring to us back. ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। When we listen the word restoration, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, it's saying to us, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ we have lost something. ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। Whatever we lost, that is giving back, that is called restoration. ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। You brothers and sisters, maybe you have lost your loved ones. ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। We cannot get them back now. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, But if they were believers, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ they will have a resurrection. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। But as you are living in this world, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, what you lost? ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ, Maybe you lost your health. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਗਵਾ ਲਈ, Maybe you lost your wealth. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਗਵਾ Maybe ਲਿਆ, you lost your job. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਲਈ, Maybe you lost your children. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। Whatever you lost, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ, our God is able to bring it back. ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ The ਸਕਦਾ word ਹੈ। of God proves it. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੈ। If you read the word of God, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ many ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, areas we can see that God has restored his people. ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। Spiritually, ਆਤਮਿਕ, physically, ਸਰੀਰਕ, financially, ਆਰਥਿਕ, mentally, ਮਾਨਸਿਕ, many areas in our life. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। This new year is a year of restoration. ਔਰ ਇਹ ਸਾਲ ਜੋ 2021 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। Can you pray for that? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ I ਸਕਦੇ know ਹੋ? those who are listening me, ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, they have lost many things maybe. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। You father, you are crying that you lost your child. ਔਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ You ਹੈ। mother, you are crying that you lost your daughter. ਉਹ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। But our God can give you back. ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। You brother, you lost your job. ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੌਬ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। Have faith in God, He will give you back. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। You mother, you lost your health. ਉਹ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। Pray that God can heal you. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Let us turn into the Bible. ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। In Joel chapter 2 verse 25 says, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ chapter 2 verse 25 says, ਜਦੋਂ ਜੋਇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 25 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ I will ਹਾਂ। restore to you the years that the swarming locust has eaten. ਜਿੰਨਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਨੇ ਖਾਦਾ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। Our God, I said, our God is a God of restoration. ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਸਕਦਾ He ਹੈ। is speaking to His people ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ through His prophet. ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। The prophet says to the Israelites, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ God ਹੈ will restore to you the years ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ which the swarming locust has eaten. ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨੇ ਖਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। Whatever eaten, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੈ, whatever is lost, ਜੋ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ that ਹੈ, is going to be restored. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ That ਹੈ। is the message Prophet Joel can tell to the Israel people. ਉਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਜੋਇਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। But through the same prophetical word, ਇਸੇ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ the same word is having the prophetical
anointing tonight also. ਇਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਚਨ ਹੈ, Because this is the word of God. ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। You lay your hand over that and you pray and believe that. ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। Whatever the locust is eaten, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, we cannot say that it will come back. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, But God is saying that it will come back. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। I will restore you. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। Let me tell you, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, that is talk to that prophet talked to the Israel people. ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ But ਸੀਗਾ। today the Holy Spirit is speaking to each and every one of ਪਰ us. ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ What ਕਰਦਾ we ਹੈ। have lost. ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ? Maybe your family life is lost. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਗਵਾ Maybe ਬੈਠੇ your ਹੋ। possession is lost. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ Maybe ਹੈ। your health is lost. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। Maybe you have lost spiritual glory. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। You will check through the word of God. ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ। You can see Abraham. ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ I am ਦੇਖੋ। bringing Abraham to your in front of you. ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। Once he lost his family, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, when he went to a country ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, called Gerar, that country name called Gerar, ਗਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। there was a king called Abimelech, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਬੀਮਲਿਕ। and this king took his wife Sarah. ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। He lost his wife. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। That means he's lost his family life. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ Maybe you lost your family life. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ Maybe you ਗਵਾ have lost ਬੈਠੇ ਹੋ। your husband or wife. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। Maybe they are alive today. Maybe they are alive today. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹਨ, But you lost your family ਪਰ life. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ There ਗਵਾ is ਬੈਠੇ ਹੋ। problem in your family. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ Maybe ਹੈ। you are quarreling to both of you. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। But here let us see the word of God. ਪਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। What happened to Abraham? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ? In Genesis chapter 20, ਜਦੋਂ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 20 ਅਧਿਆਏ verse 14 says, ਔਰ ਉਹਦਾ 14ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Genesis chapter 20, verse 14 says, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਤਪਤ 20 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 14ਵਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, Then Abimelech returned Sarah his wife to him. Same word. Read. ਉਪਰੰਤ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇੱਜੜ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਗੋਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। The king is very powerful man. ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। He is having servants, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਹਨ, soldiers ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, with weapons. ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ He ਨਾਲ can fight with Abraham. ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ He ਹੈ can kill Abraham. ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ And ਹੈ he can take Sarah for his wife. ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ But ਹੈ। you know what happened? ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? When this king Abimelech took Sarah from ਔਰ Abraham, ਜਦੋਂ ਅਬੀਮਲਿਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, on that night God appeared to Abimelech. ਔਰ ਉਸ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਉਸ ਰਾਤ And ਨੂੰ। God spoke to Abimelech. ਔਰ ਅਬੀਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। He commanded Abimelech the king to give back Sarah to Abraham. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਿਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ। My dear brothers and sisters, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, today you may be afflicted from some people, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ maybe some ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। superiors, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ maybe ਦੁਆਰਾ, some authorities. ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ They are ਦੁਆਰਾ, making trouble for you. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। But God is going to speak to them. ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ If ਰਿਹਾ our ਹੈ। God can speak to a king, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ if ਸਕਦਾ our ਹੈ, God commanded a king to give back his wife, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ that ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ same ਵਾਪਸ thing ਕਰ can ਦੇ। happen tonight to you and me. ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। For us, as his children of God, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, God will speak towards us. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। God will speak in behalf of us. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। God is going to speak to the authorities for you ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। through vision,
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ through ਦੁਆਰਾ, dreams, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, through the word of God, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, through someone else. ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ God can do miracles to you. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ Let ਹਨ। me tell you again, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ, God is going to speak behalf of you. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। Those who are afflicting you, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ those ਕਰਦੇ ਹਨ, who are making trouble for ਜੋ you, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, God will speak to them. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। And whatever you lost because of that, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, God is going to restore you. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ Your ਹੈ। family life is going to get ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ back. ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਮੋੜੇਗਾ। Your harmony is going to back. ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Your ਮੋੜਨਗੀਆਂ। children is going to coming ਤੁਹਾਡੇ back. ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। Your family life is going to be a ਤੁਹਾਡਾ restoration. ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। God can bring the restoration in your family. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। What you lost, ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ? maybe your position you lost, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗਵਾ ਲਿਆ maybe ਹੈ। you lost your job, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ but ਬੈਠੇ ਹੋ। God can bring it back. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ You know, ਹੈ। when you look into the Genesis, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, you can see a king called Pharaoh. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਫਾਰੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। In Exodus we read, ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, he had a cupbearer. A cupbearer. Cup means that Joseph revealed the vision to one man. ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। When he was in the jail, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਯੂਸਫ, but Joseph told him a vision. ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, You know ਦੱਸਿਆ। what happened? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? That when the king, he removed him from the position. ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, But according to the dream what God has given, ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, Pharaoh the king, he restored him into the position. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਫਰੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। If God can do it for a cupbearer, ਔਰ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, if God can do it through a Pharaoh, ਔਰ ਅਗਰ ਫਰੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, even God can do it for you and me. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ Those ਸਕਦੇ who ਹਨ। lost their job, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ those ਲਈ who ਹੈ, lost their positions, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, those pharaohs are making trouble for you. ਔਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, God is going to do for you a miracle. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ Believe ਹਨ। that God is going to restore your position back. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ God ਤੁਹਾਡੇ is- ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। God himself is going to restore your job life. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ Maybe ਹਨ। you lost your health, ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, but God can bring back the healing. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਪਸ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ God ਸਕਦੇ can ਹਨ। give you the health back. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ In the ਹਨ। Bible we can see a man called Naaman. ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹਿਮਾਨ। In 2 Kings chapter 5 verse 14 we can see, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 5 verse 4 chapter 5 verse 14. 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 14 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। He was a leper ਉਹ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ, and his flesh was restored like a flesh of a little child and he was clean. ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Hallelujah. Hallelujah. This Naaman was a leper ਇਹ ਨਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, and his boss, the king, he ਉਹਦਾ- sent him into Israel. ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। He came to prophet Elisha, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, and Elisha told him, go to river Jordan and get immersed 7 times. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ, 7 ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੈ ਤੂੰ। He got angry. ਔਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। Why? There is no other river in my country. ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਦੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। But his servant said, ਪਰ ਉਸਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, Master, ਗੁਰੂ ਜੀ, if the prophet said something bigger than this, you are supposed to obey. ਔਰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। But prophet said, just go and dip into the water of the sea, the river Jordan.
ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 7 ਵਾਰੀ ਚੁੱਪੀਆਂ ਹੀ It's ਮਾਰਨੀਆਂ very ਹਨ। simple thing. ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। So he obeyed. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ This ਮੰਨ ਲਿਆ Naaman went to Jordan. ਔਰ ਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਰਦਨ ਕੋਲ ਗਿਆ He immersed himself 7 times. ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। When he done it in 7th time, ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ the word of God says, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ so he went down and dipped himself 7 times in the Jordan according to the word of the man of God. ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ 7 ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਦੇਹ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। Oh, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। hallelujah. His flesh was restored like the flesh of a little child. ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੇਹ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Listen, he was a leper. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ। In that age, no lepers are getting healed. ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। But when he obeyed the word of God, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, when he went into the river Jordan, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ he obeyed the word of God and he dipped himself 7 times. ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ The leprosy left him. ਔਰ ਕੋੜ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। He got healed. ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। Maybe the medical science told you that you will not get the healing. ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। Maybe the report says that there is no medicine for you. ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। Maybe some doctors said you will die within 1 month or 3 months or 6 months. ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1 ਮੰਥ ਜਾਂ 3 ਮੰਥ ਜਾਂ 6 ਮੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਹੈ। But are you ready to obey the word of ਕੀ God? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? If you are not yet obeyed, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, today take a decision to obey the word of God. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। God can heal whatever the sicknesses in you. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Even the medical science cannot do that. ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ But ਸਕਦਾ, our God is able to heal you. ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਵੇ। That means He will restore your health. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦਾ When ਹੈ। our Lord Jesus was in this world, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, we can see a woman who has the blood issue. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸੀਗਾ। 12 years she was carrying that. 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। But when she came to Jesus, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, even she came to the backside ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, and she touched the brim of his cloth, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂਇਆ she ਸੀਗਾ, got healed. ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। The power went from Jesus. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। That is the power of God. ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। When there was a leper came to Jesus, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, he asked Jesus, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, if you will, you make me clean. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। Jesus said, I will. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ And ਮੇਰੀ he ਇੱਛਾ ਹੈ, touched him. ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ The leprosy left him. ਔਰ ਕੋੜ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। Tonight, if you have faith, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, are you praying for a healing? ਅਗਰ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, Jesus Christ is going to heal you. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ But ਹੈ। the word of God says, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ by ਹੈ, his stripes we are healed. ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ Say the ਹਾਂ। word of God along with us. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, By his stripes we are healed. ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ The ਹਾਂ। God spoke to Israelites, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, I am the God that healeth you. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ The ਹੈ। same God Almighty is speaking to us ਉਹੀ tonight. ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। Our God is the healer. ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। There is no medicine for healing, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। but by his stripes we are healed. ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ Believe this ਹਾਂ। word. ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। We are going to get our life back. ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। We are going to get our health restoration. ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਸਵਸਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। How many of you can believe that the health restoration? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ You ਜਾਏਗੀ? can believe this word for your beloveds. ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ You ਸਕਦੇ can ਹੋ। believe the same word for your dear ones. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Lay your hand and say that the God is going to restore our health back. ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੱਥ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Let me tell you, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, see, we have lost maybe our family life, our work, or position, or job, our health, wealth, whatever you lost. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। The beginning of the what we lost is the glory of God. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। This all came into this earth ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, because the man lost his glory. ਇਹ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀ, ਰੋਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। That is what the word of God says. ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। In Romans chapter 3 verse 23 says, ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 23 ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, all have sinned and fall short of glory of God. 3 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 23 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। If you have the word in you with you, you can read along with us. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। Read Romans chapter 3 verse 23. ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ 3 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 23 ਵਚਨ ਰੋਮੀਓ ਦੀ Again we are ਕਿਤਾਬ, reading it. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, All have sinned and fall short of glory of God. ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। So we are saying that we lost something, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, but in the beginning we lost the glory of God. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। All the other things what we lost, it because of the result of the lost of glory. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। If you know that, you need a restoration in your spiritual life also. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। So the restoration in all other areas is depend on your spiritual ਉਹ restoration. ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਰਭਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। If you restored in spiritually, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਾ ਲਵੋਗੇ, all other physical, mental, financial restoration will take place. ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਆਤਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ। The word of God said God can restore you, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, but the first restoration should be happen in your spiritual life. ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। You know, because the Adam lost his glory ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, because he disobeyed God. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ When ਮੰਨਿਆ। God said to Adam, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ don't ਕਿਹਾ eat the fruit of the tree, ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਫਲ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, but after many time he ate that. ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। What he lost? ਕੀ ਉਹਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ? He lost the glory of God. ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। When they lost the glory of God, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚਲੀ ਗਈ। they lost the presence of God. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। So that the sin came into this world. ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। So that all these problems came into this world. ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। So that the sicknesses came into this body. ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। So that the financial problem came into us. ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ So ਹੋ that the ਗਈਆਂ। mental issues came into us. ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। All these problems came into the human being
because they lost the glory of ਇਹ God. ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। You know, when Jesus came into this world, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ in ਆਏ John chapter 17 verse 22, he said, "The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one." ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Jesus said, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ when ਕਿਹਾ Jesus was praying, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ while his prayer, ਕਿਉਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ he was speaking to Father in heaven. ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ He is saying that the glory that you have given me. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ See what Jesus said? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ The ਕਿਹਾ glory that the Father given to him. ਉਹ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ So Jesus, the glory was in Jesus. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। That's what Apostle Paul, John and Jacob saw. ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ When they were with Jesus, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਏ Jesus transformed. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ They saw the glory in him. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ Later Peter is confessing that. ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ We saw the glory. ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ So Jesus was having that glory in him. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਤਾਪ He ਹੈ। is saying the Father is given that glory into him. ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। So Jesus is praying that, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ Father, ਕਰਦੇ that glory you have given me, ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ I ਹੈ have given to them. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। To whom? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? Those who believed in Christ. ਔਰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ Jesus given the glory to them. ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਤੇਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। Our question, are you believing in Jesus? ਕੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? When you believed in Christ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ God ਕਰੋਗੇ has given the glory to you. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇਜ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਵੇਗਾ। He has covered you with His glory. ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ। But the same way what He spoke to Adam, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ if you disobey God, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ you will lose the glory. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ You will ਗਵਾ come to ਬੈਠੋਗੇ। short of glory. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। Hallelujah. Hallelujah. Now today what we want, first thing, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? the first thing what we have to do, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? we have to get back to the glory. ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ The ਨੂੰ ਵਾਪਸ restoration ਲਾਓ। of the glory. ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ That's ਹੈ। why Apostle Paul is speaking to church in Corinth. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। 2 Corinthians chapter 4 verse 17 says, ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 4 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 17 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 2 Corinthians chapter 4 verse 17 says, ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 4 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 17 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Be in a praying attitude ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ that ਰਹੋ। we are earnestly praying for the glory of God. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ So ਹਾਂ which is more weight? Which is having more weight? ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। The family life which you lost, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ does ਲਿਆ it have that more than the glory, more than the weight of the glory of God? ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਵਾਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਹੈ? The job what you lost, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਈ or the position what you ਜੋ lost, ਅਹੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ does it have the weight more than the weight of the glory of God? ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? That sicknesses in your body, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ does it have more weight than the glory of God? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ? That Paul himself, he experienced that. ਪੌਲਸ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ And he himself, he is saying that ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ we are waiting for the weight of the glory. ਉਹ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ We ਤਿਆਰ are ਕਰਦਾ ਹੈ। waiting for the weight of the glory. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। How many of desire that? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੀ ਉਹ ਇਹੋ ਇੱਛਾ How ਹੈ? many of you want the glory? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Let us say that we want this 2021, the first day of the January 1. We want not more than anything else than the glory of God. ਉਹ ਇਸ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ Again- ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ? Again, let me tell you. ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Now ਹਾਂ, your mind is concentrated on something else. ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ Maybe ਹੈ, your mind is worried about your job, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ the ਲਈ, position what you ਜੋ lost. ਅਹੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, Maybe your mind is worried about your wealth what you ਔਰ lost. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। Maybe your mind is worried about the family life what you ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ lost. ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Maybe your mind is worried about the children what you lost. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। Let me tell you, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ the ਹਾਂ, first thing you have to get it restored is the glory of God what you lost. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। That is the reason of that all other problems. ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ So, ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। In this first day of 2021, God is telling that you come back to the glory. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। God wants the first thing what you have to do, pray to God to restoration of the glory of God. ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। Do you want this year is a restoration of all your life? ਔਰ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, The first thing you have to step into the glory of God. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ Pray to ਪਏਗਾ। God earnestly that the God has to give you the glory back. ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ। Let us come back to the word. ਆਓ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। Apostle Paul says, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, we are waiting. ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ We are ਹਾਂ। waiting. ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ For ਹਾਂ। what we are waiting? ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? We are waiting for the weight of glory. ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। We are waiting for the weight of eternal weight of glory. ਅਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਤ ਭਾਰੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And he is telling there is no comparison for anything. Comparison for matching with other ਉਹ things. ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Hallelujah. We cannot comparison with anything else. ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। He is telling for waiting for the weight of glory, he is afflicted with many other things. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। What the Holy Spirit says that it is a momentary affliction. ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਛਿਨ ਭਰਦਾ ਹੈ। But he is going through years after years this affliction. ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਛਿਨ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। But Paul says all this affliction is a momentary. ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ And ਪਾ he is ਰਿਹਾ ਹੈ। telling because of all this affliction, we are going to get the weight of eternal glory. ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਿਨ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਭਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਭਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। For that what price he is paying, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, the verse 16 says, 16 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, though our outer self is wasting away, ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, our inner self is being renewed day by day. ਸਗੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਨਿਤ ਹਨ ਪਰ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਨਿਤ ਹਨ। To get the eternal weight of glory. ਜੋ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। Apostle Paul says our outer self is wasting away. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। Are you more concentrated about this outer self ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਪਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? for our body?
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ for our ਲਈ, luxurious life, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, for our children, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, for our bank balance, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, for our position. ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, For all these are your main things. ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। But Apostle Paul says, ਪਰ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, I'm concentrated of my inner man. ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ My ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। inner self is being renewed day by day. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਿਖਰਦਾ ਜਾਵੇ। As this 2021 we are entered, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, can you pray that day by day my inner man should be renewed? ਔਰ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ My ਪਰ ਦਿਨ inner man ਬਦਲਦਾ should be ਜਾਏ, renewed day by day. ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। For that, what you would have to do? ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? The word of God says, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ the ਹੈ, outer man, outer self may be wasting away, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਿਤ ਹਨ, but you are not going to die. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। You are going to get the eternal weight of glory. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਦੀਵ For that, you ਪਾਰ। need to renew your inner ਉਸ man. ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। Can you pray wherever you are? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ In ਜਿੱਥੇ this ਵੀ first ਹੋ? day of this year, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, Lord, renew my inner man. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ I ਕਰ am ਦੇ। more concentrated about my outer self, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ for ਰਿਹਾ। my body, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ, for my house, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, for my children, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, for my family, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, for my job, ਮੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ, for my position, ਮੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, for my bank balance, ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, for my everything, concentrating about my outer self. ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀਪਨ ਦੇ ਲਈ। I am no more worried, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, but I am more concentrating about my inner self. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Today I came to know that I need to renew my inner self, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, so that God will increase the glory in you. ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। What do you need? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? You want more money? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? God is able to restore. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। Do you want the health? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ Our ਹੋ? God is able to restore. ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ You ਹੈ। want to get back the job what you lost? ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ Our ਸਕਦਾ God ਹੈ। is able to restore. ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। But which is important? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? The spiritual life what you lost. ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ The ਹੈ, prayer life what you lost. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, The word meditation what you lost. ਉਹ ਜੋ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, The anointing what you lost. ਔਰ ਮਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, The glory what you lost. ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, Are you praying for a restoration? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? This is more important. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। This is the first thing what you to be restored. ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ So ਹੈ। pray to God. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, God, ਪ੍ਰਭੂ, in Jesus' name, ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ I pray ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ that ਹਾਂ। I need that inner man to be restored. ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। Last year what happened? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2020. 2020 If you turn back and look, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, your spiritual life, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ have you lost or you increased? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ? Check your spiritual graph. ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। When you started 2020, ਜਦੋਂ 2020 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, where you were in the spiritual graph. ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? Now when you close the 2020, ਜਦੋਂ 2020 ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, where is you in your spiritual graph? ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? Have you gone up or down? ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਏ? Your anointing is increased or decreased? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ? So according to that, you take a decision on 2021, the first day. ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਨਿਰਣੇ ਲਓ। ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, This year I am going to more prayer about my spiritual man.
ਅੱਜ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। I'm going to concentrate about my spiritual man. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। I need a renewal in my inner self. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। If you renewed your inner man, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ you are going ਲਵੋਗੇ to get the eternal weight of glory. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋਗੇ। If the glory increased in you, ਅਗਰ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਗਾ, no sicknesses will come too near you. ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। If the eternal weight of glory increased in us, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਗਾ, no financial problem will touch you. ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। If your eternal weight of glory increased in your life, ਅਗਰ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, no family problem will come into your house. ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। You will be a changed person. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ Your ਬਣੋਗੇ। mind is going to change. ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। Your talking way is going to ਤੁਹਾਡਾ change. ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। Your life is going to change. ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। What you need, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ weight of glory to cover you. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਗੀ। The Apostle Paul says the glory is having a weight. ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੈ। That your inner man is going to carry that weight. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਭਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। But he is losing his external or outer self. ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਪੰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। But you receive the weight of glory. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਓਗੇ, Our God is guarantee you. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ The word of God is giving guarantee to you. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। No devil will come near to you. ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। No sicknesses will come near ਬਿਮਾਰੀ to you. ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। No problem will come near to ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ you. ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। No sicknesses will come to your ਕੋਈ house. ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। As we read in Psalms 91, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। what the psalmist says there, 91 ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਚਨ? he who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. He will say to the Lord, my refuge and my fortress. ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਹਾਨ ਦੀ ਓੜ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਟਿਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। Hallelujah. Hallelujah. That man who is dwells under the shelter of the Most High means you are under the coverage, you are under the weight of the glory. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਹਾਨ ਦੀ ਓੜ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। To whom the word of God is promising in verse 10. ਔਰ 10 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ No ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ evil ਹੈ? shall be allowed to befall you, no plague come near to your tent. ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਵਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪੜੇਗੀ। He will command his angels concerning you to guard you in all your ways. ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ। You will tread on the lion and the adder, the ਤੂੰ young lion and the serpent you will trample underfoot. ਤੂੰ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਿੱਧੇਗਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਲਤਾੜੇਗਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Those who are under the mighty presence, or those who are under the glory, those who are carrying the weight of eternal glory. ਔਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਹਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ No ਮਹਿਮਾ ਦਾ evil ਭਾਰ shall ਕਰਦੇ be ਹਨ। allowed to befall you. ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। No plague come near to your ਨਾ tent. ਕੋਈ ਬਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਪੜੇਗੀ। And the verse 14 says, ਔਰ 14 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, I will protect him ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ, because he knows my name. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਤਾ I ਹੈ। will deliver him ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ, because he hold fast to me in love. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Do you love God? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, Those who love God, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ they ਕਰਦੇ are ਹਨ, more concentrated on their inner self. ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Those who are not loving God, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ they ਕਰਦੇ are ਹਨ, always thinking about the worldly ਉਹ things. ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। If you love God, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, pray to receive the restoration in your spiritual life. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। Do you want a spiritual restoration? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? This is your year, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਹੈ, year of restoration. ਇਹ ਸਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ God ਦਾ is ਸਾਲ going to ਹੈ। restore you whatever the ministry what you lost. ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ God is going to able to restore you what are the spiritual anointing what you lost. ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵੇ। Verse 16 says, with long life I will satisfy him and show him my salvation. 16 ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। Those who are under the shadow of the Almighty. ਜੋ ਕਿ ਆਤਮ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ। The Israelites walked under the shadow 40 years through the wilderness. ਔਰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਏ। There was no sickness. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, Their body not afflicted. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। Even their cloth was growing. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੇ ਸੀਗੇ। Even their sandals was good condition. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਨ। They got every day their food, ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪਾਉਂਦੇ the ਸੀ, heavenly food. ਆਸਮਾਨੀ ਭੋਜਨ। Every day they got the water ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ from the rock. ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। That was Christ. ਉਹ ਹੈ ਮਸੀਹ, Because they were under the shadow of the Almighty. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸੀ। Even in the daytime, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ the shadow was there. ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਸੀਗਾ, In the night time, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ fire was there. ਔਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸੀਗਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Do you want that kind of a life? ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? They were not worried about anything ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, because their God was along with them. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। God was walking with them. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। So let me tell you this 2021. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2021 ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Let ਹਾਂ, us walk along with God. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। Let us bring back our God. ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। Let us get into the glory. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। Let us carry the weight of glory. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੋ। Let us walk along with our God. ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। Let your love increase. ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇ, Love towards God. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵਧੇ। Can you take a decision? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲਵੋ? Let us close our eyes. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, Think about your life. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ How ਸੋਚੋ। was 2020? ਤੁਹਾਡਾ 2020 ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? How was 2020? 2020 ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? Have you increased your spiritual graph? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ ਹੈ? Do you get more anointing? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ? Or you lost your anointing? ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ? Do you increase your prayer life? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ? Or you lost your prayer life? ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ? Are you still in the holy life? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਚ ਹੋ? Or do you lost your holiness? ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। Come back. ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। Our God is able to restore. ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ But- ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ, He need you to come back to Him. ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਓ। Word of God says, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, you come near to me, I will come near to you. ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂਗਾ। We have to go near to our God ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, and He will come near to us. ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। Are you ready? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? This first day, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ let us move ਆਓ ਵਧੀਏ towards our God, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ, our Jesus. ਆਪਣੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਵੱਲ। He gave His life to you. ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, He gave His blood for you. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, He died for you. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ। Jesus, ਯੀਸ਼ੂਆ, He Himself got resurrected for you. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। Today He is sitting the right hand of God. ਅੱਜ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ And ਬੈਠੇ our ਹਨ। Lord Jesus Christ is praying for you ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ as ਕਰਦੇ He ਹਨ prayed for His disciples. ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ Father, the ਕੀਤੀ। glory you have given to ਉਹ me, ਪਿਤਾ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ I ਦਿੱਤੀ have ਹੈ given to them. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। Now today our Lord Jesus is praying the right hand of God ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ because ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ He ਕਰਦੇ is ਹਨ। the only one mediator for us. ਉਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। He is our high priest. ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਜਕ ਹੈ। He is praying, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ Father, ਹੈ the glory you have given to me, ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ I ਦਿੱਤੀ have ਹੈ given to you. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ I ਹਾਂ। have given to them. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। Looking into us, ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। Jesus is saying, ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿ ਰਹੇ I ਹਨ am giving my glory to you. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦਾ Looking ਹਾਂ। into you, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ our ਕਹਿੰਦੇ Lord Jesus is praying, Father, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ Father, the glory which you have given to me, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਗਲੋਰੀ ਮੈਨੂੰ I ਦਿੱਤੀ am ਹੈ giving to my child. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ I am ਦਿੰਦਾ giving to my brother who is praying now. ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ Jesus ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ is ਕਰਦਾ ਹੈ pouring that glory who is praying now. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ Oh, Jesus is praying now in heaven. ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ He ਰਿਹਾ is ਹੈ praying to Father, that glory you have given me, I am giving to that brother who is praying right now. ਉਹ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ Father, the glory which is given to Jesus, He is giving to that sister who is praying right now. ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ Oh, ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ Pray right now. Open your mouth and pray for ਆਪਣੇ the ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, glory, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ for ਕਰੋ the renewal of your inner man, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ for the ਲਈ renewal of your inner self, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ for whatever you want to live for that, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ to getting renewed inner self, whatever you need to leave from the outer self. ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ Take a decision. ਨਿਰਣੇ ਲਵੋ I will leave that. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ What is stopping you ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ to getting renewed inner self? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ TV, ਟੀਵੀ some books, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ mobile, ਮੋਬਾਈਲ YouTube, YouTube Facebook, Facebook some addictions. ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ What is your addiction? ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ What ਲੱਤ ਕਿਹੜੀ stop ਹੈ? you to get renewed inner self? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ Whatever is stopping you, leave today. ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ Take a decision that I am leaving that. ਨਿਰਣੇ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ That which you cannot say to the other brother. ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ That which you cannot say to other sister. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ Which ਸਕਦੇ you cannot tell to your parents. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ Which you cannot do in front of your children. ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ Which you cannot tell to your pastor. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ Any nature in you that kind, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ which ਹੈ is stopping you to get more anointing, more glory. ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਮਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ Take a decision that I am leaving that. ਨਿਰਣੇ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ I leave that. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ I am leaving that watching the pornography. ਮੈਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ I ਹਨ am ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ leaving ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। that. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ I'm not going to look that. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ I'm taking a decision ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲਵਾਂਗਾ to live a worldly life and get more concentrated on the spiritual ਮੈਂ life. ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਂਗਾ I love Jesus. ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ More ਪਿਆਰ than ਕਰਾਂਗਾ anything. ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ I ਪਿਆਰ am going to ਕਰਾਂਗਾ। love Jesus more than anything. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ I ਵੱਧ want ਕੇ more glory in me. ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚਾਹੀਦਾ I want ਹੈ to change my spiritual life. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ I want a restoration in my spiritual. ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ Let us pray together. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ Close your eyes. ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ Open your mouth. ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲੋ Lift your hands ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ as a surrenderance. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ Surrender to the Lord.
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਓ Surrender to the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਓ Surrender to the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਓ Repent about all your sinful life. ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ Repent about everything what happened in the spiritual life. ਜੋ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ And ask God for the restoration. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ Hallelujah. Let's pray. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ Open your mouth and pray. ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ God ਕੇ। will pour His Spirit upon you. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਹਾ ਦੇਵੇ His glory is coming. ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇ Jesus is giving His glory to each and every ਪ੍ਰਭੂ one. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੇ Jesus is pouring out His Spirit upon us. ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ He ਵਹਾਵੇ is bringing us back to the restoration in our spiritual ਉਹ life. ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ Oh, ਆਵੇ let us pray together. ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ Open your mouth. ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲੋ Lift your voice. ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ Cry ਕਰੋ to the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਵੋ Hallelujah. Thank you, Jesus. ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਆਦਤੋਂ Oh, ਕੋ glory. ਭਰ ਦੇ Amen. Holy Spirit. ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤੋਂ ਕੋ ਭਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ तेरी आदतों को बरसे मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को पाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना Father, pour out your Spirit. थैंक यू यीशु Jesus, pour out your glory. ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿਓ Father, pour out your Spirit. ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿਓ Oh, renew us, O Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿਓ Renew our inner self. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿਓ Father, renew our inner self. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿਓ As your Son Jesus prayed. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ Father, the glory which you have given to me, I am giving to them. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ According to the word of the Lord Jesus Christ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ we are praying that glory to us. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Father, fill us with your glory. ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ Jesus, pour out your glory. ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ Oh, ਦਿਓ in Jesus' name we pray, Father. ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ Those ਕਰਦੇ who are ਹਾਂ watching with us, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ those who are praying along with ਜੋ us, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ oh Father, fill them with your glory. ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰ Father, ਦੇ what the glory you have given to your Son, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ the ਮਹਿਮਾ ਆਈ same glory pour out to your all children. ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਬਹਾ ਦਿਓ As we gathered and prayed to you, Father, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ fill us ਹਾਂ with your glory. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰ Not ਦੇ less than that, we don't want anything. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ We don't want anything else. ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ We need the glory of the Lord to come and cover us. ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਨੂੰ Father, ਢੱਕ in ਲਵੇ heaven we are waiting for the eternal weight of glory. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਦੀਪਕ ਪਾਰ ਦੇ ਲਈ Pour out your Spirit, Father, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਬਹਾ ਦਿਓ as our Lord Jesus promised us. ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ In this beginning of this year, we need the outpouring of the Holy Spirit. ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਹਾਓਗੇ Oh Father, in the beginning of this year, in the first day of this year, we are requesting you for the outpouring of the Holy Spirit. ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਜੀ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ Father, in ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ Jesus' ਸਾਡੇ name, ਤੇ we ਵਹਾ don't ਦਿਓ। want anything less than that. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ Oh Holy Spirit, come and fill each and every ਉਹ one. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ Holy Spirit, come and give us the power. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ Let us covered with the glory. ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਓ Let us walk in that glory. ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਿਓ Thank you, Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Pour out your power on ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿਓ so that they will get the healing, O Lord. ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾ ਲੈਣ We pray for the restoration in their health. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ Father, restore us in our health. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ
ਹੋਵੇ We pray for the restoration in financial areas. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ Those who lost the job, Father, restore them. ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ In Jesus' name we pray. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ Father, ਹਾਂ those who lost their family life, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, restore us, O Lord. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ Restore in the family life. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ Those who ਜਾਏ lost their children, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਹੈ restore them, O Lord. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ We pray for each and every area ਹਰ of ਇੱਕ their ਦੀ life ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ for a restoration ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ through ਦੇ the ਲਈ। glory of God. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ Restore each and every ਹਰ area. ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ We believe, ਦਿਓ। Father, in heaven you done that. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ In ਦਿੱਤਾ ਹੈ Jesus' name we pray. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ And we ਕਰਦੇ ਹਾਂ receive in the name of Jesus. ਅਸੀਂ ਯਿਸੂਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ In Jesus' name. ਯਿਸੂਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ Amen. ਹਾਂ ਆਮੀਨ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Thank you everyone, those who are watched and pray with us. ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ Again, we wish you a happy new year to you ਫਿਰ all. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ God ਹੋਵੇ। bless you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ Thank you very much. Thank you.